الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. Pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah kita. Kita sampai muka surat 50. Mudah-mudahan kita semua diberkati, disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 50. Berkaitan zakat ternakan pula, yang wajib zakat hanyalah pada ternakan unta, lembu dan kambing sahaja, yang disebut sebagai al-an'am, zakat ternakan. Al-an'am merujuk kepada bahasa Arab, dia khusus kepada lembu termasuk rebau, unta dan kambing, sama ada kambing kacang atau kambing biri-biri. Kerana ibadat yang berkaitan dengan haiwan, maka ibadat itu perlu mengikut korban dan akikah. Ibadat yang terkait dengan binatang. Zakat ni ibadat kaitan dengan binatang ternakan. Maka perlu dilihat binatang apa yang boleh dikorbankan. Lembu, unta, kambing. Yang tu kena zakat. Kalau kuda tak kena zakat. Belayam tak kena zakat. Melainkan dia bisnes lah. Dia duk jual, dia beli, dia jual, dia beli. Yang tu dia kena zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Sekarang ini, penternak kambing, penternak lembu, lebih sifatnya lebih ke arah perniagaan. Zakat perniagaan. Dia beli lembu, dia jual lembu. Beli lembu, dia jual lembu. Itu lebih kepada zakat perniagaan. Sebab zakat ternakan ini, dia membiak, dia beli mula induk, betul, dia membiak. Dia bela tu sepanjang tahun lah. Dia bela, membiak. Bela tu pula, yang kata zakat ternakan ini, bela di padang ragut. Maknanya makan rumput percuma. Bukan makan dedak. Dedak tu ada kos beli dedak, jamu makan. Jadi makannya itu fi kala'in mubah. Makan rumput di padang ragut yang tak perlu bayar apa-apa. Ataupun dia potong rumput, dia bagi binatang dia makan. Sekali sekala saja dia jamu dedak. Itu zakat ternakan. Kalau asyik duk beli dedak, yang tu tak kena zakat. Melainkan kalau dia duk jual kambing, beli kambing, jual kambing, beli kambing,
maka dia kena zakat perniagaan, tijarah. Apa beza zakat ternakan dengan zakat perniagaan? Bezanya tengok, datang tu makan rumput free ke atau makan dedak yang berbayar. Bezanya lagi, kalau ternakan tu memang dia duduk apa? Dia duduk bela, duduk membiak sepanjang tahun. Dia tak beli kambing baru dah, duduk biak. Zakat perniagaan ni dia beli, dia tengok kambing dia di kandang kurang, dia beli pula. Dia bela pun dia jamu dedak, dan dia bela ni biasanya tak lama lah. Dia bela ada musim-musim. Musim korban dia bela lembu. Dia bela saat lembu. Transit saja dia beli dengan harga yang murah, 3,000. Dia jual 4,000, dia beli 3,500, dia jual 4,900 macam tu. Ini zakat perniagaan. Kemudian zakat ternakan, dia tidak jadikan binatang itu sebagai pekerja, sebagai pengangkutan. Kalau dia ada unta banyak, tapi unta tu dia jadikan sebagai transport, tak kena zakat. Dia ada lembu tu dia kerjakan sebagai lembu bajak sawah, tak kena zakat. Dia ada kambing yang dia gunakan untuk pusing kincir air ke, ataupun macam orang Arab dia ada kambing, ada kaldai yang kerjanya berputar, berpusing. Pusing untuk mengisar tepung, pusing untuk benang tenun. Saya pergi ke Uzbek, saya tengok ada dia tenun tu, benang tu kaldai tu duk berjalan macam tu. Ada macam mesin lah. Jadi binatang yang dijadikan pekerja tenun, pekerja di bendang, pekerja reta lembu, unta pada zaman dulu bawa barang-barang kafilah perniagaan. Jadi binatang macam ni, walaupun dia banyak, dia tak kena zakat. Sebab yang pertama, binatang tu tidak dijual, tak kena zakat perniagaan. Yang kedua, binatang ini dikerjakan, tak kena zakat ternakan. Tak kena. Dia jadi macam kita ada motor kereta banyak lah, tak kena zakat. Dia lebih kepada kenderaan perkhidmatan. Beza zakat ternakan dengan zakat perniagaan ni macam mana? Di sudut kira-kira pun berbeza. Zakat penternakan dikira ekor. Kalau kita bela kambing 40 ekor, setahun sekali kita kena bayar zakat. 40 ekor tu cukup nisab selama setahun, tak pernah susut 40 lebih, kita kena bayar sekor kambing. Sama ada kita bagi nilai sekor kambing atau kita bagi kambing tu sendiri. Dia kira ekor. Kalau zakat perniagaan, dia jamu dedak, bukan ternakan lah tu, jamu dedak. Ataupun dia beli sekali-sekala aja, musim-musim korban dia bubur bagi penuh kambing dia beli kambing, dia jual kambing. Kan dia bela sangat pun, dia bela 2 bulan, 3 bulan, bermusim. Musim orang nak buat akikah, musim cuti sekolah orang nak kenuri, dia belilah lembu, beli lembu, spare. Spare, ready stock lembu. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Jamu pula dedak, bukan nak pergi meragut, padang ragut semua tu. Zakat zakat perniagaan, dia ikut nilai, dia bukan ikut ekor, dia ikut nilai. Dia ikut nilai. Nilai berapa? Macam tu. Tak cukup 40 pun, tapi kalau nilainya mencecah nisab duit, nilai dia ikut duit lah 20,000 contohnya. Katalah kambing dia ni besar-besar, sekok 1,000. Sekok 1,000. Dia jual ke orang 1,500. Ada kambing besar, kambing kibas. Dia jual 1,500. Tapi nilai dia beli 1,000. Ada 25 ekor. Tak sampai 40. Kambing dia ada 25 ekor, semua kibas besar-besar. Setiap sekor tu 1,000. 25 ekor berapa ribu tuan-tuan? 25,000 kan? 25 ekor 25,000. Dan sekor 1,000. Walaupun 25 ekor, dia kena bayar zakat. Sebab kita ikut nilai. Itu zakat bisnes, zakat perniagaan, dia ikut nilai. Nilai modal. Dia beli kambing 1,000, dia jual 1,900. Bukan hak dia jual tu, kita kira nilai. Nilai kambing yang ada 25 ekor,
mencecah 25,000. Kemudian tambah dengan duitnya lagi dalam bentuk duit ringgit yang dia ada, wang simpanan semua digabungkan, maka wajib dia keluar zakat. Dia belum baru 25 ekor Ustaz. Yang tu tak kira penternakan, yang tu dikira perniagaan. Perniagaan kita ambil value, nilai barang. Urudut tijarah, barang yang diniagakan. Nampak tak? Maknanya sekarang ini kebanyakan orang yang menternak kambing, dia kena bayar zakat dengan cara perniagaan. Jangan bilang berapa ekor, tapi bilang berapa nilai kambing yang ada dalam kandang itu. Nilai dengan RM-nya. Maka dia ikut zakat. Zakat apa? Zakat wang simpanan. Cara keluarnya 2.5%. Kalau zakat ternakan, cara keluar dia berapa ekor? 40 ekor, bayar zakat sekor. Tapi kalau perniagaan, dia kira nilai, kemudian kita bayar 2.5% daripada nilai kambing dan juga duit yang kita ada. Duit simpanan campur dengan nilai kambing. Kalau kambing cekok 1,000, kambing besar ni, dia jual bukan 1,000, dia jual mungkin 1,900, dia ambil untung 900 kan, saya pun tak tahu. Dia pakai letak harga. Lepas tu makan dedak. Jadi kita kira nilai 25 ekor, 25,000 dah tahun tu. Kena bayar zakat tak? Kena. Zakat dia berapa ekor Ustaz? Dia tak kira ekor, dia kira nilai. Kita tekan kalkulator lah. 2.5% darab dengan nilai dia. Gitu. Masalahnya kalau orang tak mengaji bab zakat, dia pi surau dengan orang baca kitab, orang kata kalau belah 40 ekor kena zakat kambing. Dia kata kambing aku baru 25 ekor, mana kena. Dia tak bayar zakat tiap-tiap tahun. Dia bukan lagi penternakan, tapi perniagaan. Tengok kepada apa kambing tu makan. Kalau duk makan rumput free, rumput sepanjang tahun, sekali sekala dia beli dedak. Tu penternakan. Kalau duk makan dedak, sekali sekala makan rumput, tu perniagaan. Tengok tang makan tu tahu dah. Kalau dia kerjakan, dia bukan nak jual, dia bukan nak apa, dia buat kerja. Tu tak kena zakat lah. Dan tu sebab Nabi kata sa'imah. Sa'imah tu syaratnya binatang tu makanannya rumput percuma, yang kedua dia tidak dikerjakan. Jadi orang yang bela kambing, tengoklah jana pari apa semua dia makan apa kambing tu. Rumput kan ada tak? Lepas tu dia bela membiak ke ataupun dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Macam orang meniaga kan. Meniaga kedai runcit, Milo di kedai dia nak habis dah, dia order lah. Dia order Milo, dia beli Milo, nanti dia jual Milo. Gula nak habis, dia order, dia jual, beli jual, muawadah orang panggil. Dia dapat barang-barang tu dengan cara dia bayar. Dia bayar kepada pembekal, dia dapat barang. Dia jual runcit kepada pembeli. Itu zakat perniagaan. Zakat perniagaan 2.5% daripada nilai sebenarnya yang telah melebihi nisab. Kalau zakat ternakan, berapa ekor? Macam 5 ekor unta. Unta yang dia bela, dia jamu makan rumput je. Tak makan dedak, sekali-sekala je makan dedak. Unta tu pula dia tak naik, dia tak buat transport. Dia tak cari duit atas unta tu lah. Tak guna unta tu untuk dikerjakan unta tu. Jadi 5 ekor unta, zakatnya sekor kambing. Itu zakat penternakan. Cara keluar dia sekor binatang. Kalau zakat perniagaan, keluarnya dengan nilai 2.5%. Begitu. Ni kena mengaji lah macam ni. Ada orang bela kambing banyak ekor. Dia tanya bayar zakat, dia kata tak bayar, dia tak cukup, baru 35 ekor. Adakah dia menternak atau dia meniaga? Tu kena tengok elok-elok. Tak cukup 40 pun kalau meniaga, kena bayar zakat. Kita tengok nilai. Kita tengok. Tak bilang kuantiti berapa ekor. Kena mengaji lah. Tak mengaji memang masalah lah. Masalah dengan Allah Ta'ala. Masalah dengan fakir miskin yang tidak terbela. Berkaitan zakat ternakan pula, yang wajib zakat hanyalah pada ternakan unta, lembu dan kambing sahaja. Dalam hal ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
telah menulis senarai panjang. Buku panduan lah. Sayyidina Abu Bakar ni buat satu buku panduan tentang nisab ternakan dan kadar yang perlu dikeluarkan sebagai zakat. Panjanglah kalau unta begini. Jumlah banyak ni kena buat keluar apa. Tu Sayyidina Abu Bakar tulis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat itu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai panduan zakat ketika mengutuskannya ke Bahrain. Dia dilantik sebagai amil gubernur di Bahrain. Surat itu amat penting dan menjadi rujukan para fuqaha dalam bab zakat ternakan. Panjanglah. Dia punya jelas lah. Zakat unta, zakat lembu, zakat kambing. Berapa ekor orang wajib kan? Antara kata-kata Sayyidina Abu Bakar di dalam suratnya yang panjang itu, dan nanti kita mengaji Tanwirul Masalik, kita akan jumpa lah surat tu memang panjang. Ini saya ambil keratan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatu sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil falaysa fiha sadaqah illa an yasha'a rabbuha. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ الْحَدِيث رواه البخاري. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah ketetapan zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ke atas orang-orang Islam. Surat ni asalnya daripada Rasulullah. Suruh sahabat tulis. Kemudian Rasulullah amanahkan surat itu kepada Sayyidina Abu Bakar untuk simpan. Sayyidina Abu Bakar lipat-lipat surat tu, dia bubuh dalam sarung pedang. Cucuk pedang, sekali dengan surat tu duduk dalam pedang. Setelah Rasulullah wafat, maka orang pun lantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Itu ijma' tu, sebulat suara sahabat lantik. Ijma' berlaku, perlantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun buat keluar surat yang ada dalam sarung pedang. Surat ini daripada Rasulullah, panduan zakat. Surat panduan zakat. Terutamanya zakat ternakan. Sesiapa yang hanya memiliki 4 ekor unta. 4 ekor. Zakat unta 5 ekor. Maknanya tak cukup nisab 4 ekor. Maka tidak diwajibkan zakat, melainkan jika pemiliknya ingin mengeluarkan juga zakat secara sukarela. Dia nak bayar juga, terimalah. Apabila sudah sampai 5 ekor unta, maka zakatnya seekor kambing. Bela unta 5 ekor, zakat dia seekor kambing. Bila 5 ekor unta, berkekalan nisab 5 ni sampai cukup setahun. Bukan mula dia bela 2 ekor, jantan betina. Lepas tu hujung tahun beranak 3 ekor, kita kira 5. Tak. Daripada mula cukup 5 ekor tu sampai ke tahun depan, baru kena zakat. Cukup nisab hari ni. Tahun depan, tarikh yang macam hari ni juga, baru kena zakat. Bukan mana dia bela 2 ekor jantan betina. Bela, hujung tahun beranak 3 ekor hujung tahun. Dia pun bilang 5 ekor, kena bayar zakat. Dalam mazhab Syafi'i, zakat ini perlu nisabnya maintain selama setahun. Ada soalan ke? Sekejaplah. Okey, bela unta 5 ekor, zakatnya seekor kambing. Seekor kambing ni, kalau dia bagi biri-biri, hak umur setahun lebih pun tak apa dah. Macam akikah. Korban kalau biri-biri, cukup umur. Kambing cukup umur apa? Biri-biri setahun lebih. Cukup umur dah. Jadi bela 5 ekor unta, zakatnya seekor biri-biri. Umur setahun lebih. Setahun masuk 2 tahun. Tapi kalau dia nak bagi kambing kacang, dia kena umur 2 tahun masuk 3 tahun. Macam akikah dan korban. Orang kata cukup umur kan. Kambing yang cukup umur ni kalau biri-biri setahun lebih, setahun sebulan, sudah dikira sah buat korban akikah. Begitu juga sah untuk dikeluarkan zakat. Tapi kalau kambing kacang kena 2 tahun lebih. Melainkan gigi depan dia dah bersalin, menunjukkan kata dia baligh. Gigi dia jatuh.
suqut muqaddam asnanihi. Gigi depan dia jatuh menunjukkan dia matang, dia baligh cepat, boleh dikeluarkan zakat walaupun tidak cukup umur. Baik, itu kena tanya tuan-tuan kambing lah. Dia belau unta tapi zakatnya seekor kambing. 5 ekor unta, zakatnya seekor kambing. Baik, soalan daripada Abang Zul kita. Ustaz, kita mula ternak lembu perniagaan lah. Jamu dedak semua, pasal nak berniaga. Bisnes. Dalam masa 2 tahun, kita 2 tahun belah no, kita belum jual lagi. Macam mana nak kira zakat? Tu kena tengok nilai dia. Nilai lembu tu. No? Kita mula ternak lembu perniagaan, mana duk beli ke orang, belah. Beli lembu, belah. Nanti bila dah besar, jual. Jadi kita kena tahu lah modal dia berapa, untung dia berapa. Kita ambil harga modal. Time nak jual tu, kita buat anggaran, lembu ni 3,000, aku jual 4,000 lebih macam tu, dengan mengambil kira kos jamu makan semua. Jadi modal tu, nilai lembu tu kita kali dengan berapa ekor. Kalau cukup nisab wang simpanan 20,000 lebih, kenalah bayar zakat setiap tahun. Setiap tahun kena bayar zakat. Kalau 2 tahun dah kita muhasabah balik lah, cukup nisab ke tak? Nilai lembu tu cukup dah nisab. Nisabnya nisab duit. Keluarannya 2.5% daripada nilai. Kita tak tengok jumlah ekor dah. Lembu ni 30 ekor. Kalau zakat ternakan 30 ekor baru kena zakat. Kalau zakat perniagaan mungkin 10 ekor dah kena. Mungkin apa betul? 10 ekor, kalau seekor 4,000, 10 ekor dah 40,000. Betul tak? Kalau nilai seekor 3,000 contoh. Nilai 3,000 tapi jual ke orang 4,900. Okey? Nilai dia 3,000. Jual ke orang 10 ekor kena dah. 3,000 darab 10 ekor. 30,000. 30,000 memang melebihi nisab wang simpanan. Jadi jangan tengok berapa ekornya, tengok berapa nilainya. Sebab ini perniagaan. Kalau penternakan cara tradisional ni duk belah, ada tu upah pengembala pegang kayu, meragut di padang macam tu, membiak. Dia tak beli dia membiak. Dia berniaga juga tapi dengan cara membiak macam tu. Jamu pula rumput, bukan dedak. Cara-cara lama lah. Hak tu baru kita kira kuantiti. Berapa ekor? 30 ekor ke atas baru kena zakat. 30 tak sampai 30 ekor tak wajib zakat. Zakat penternakan mengikut kuantiti binatang, zakat perniagaan mengikut kualiti nilai binatang tersebut. Okey? 2 tahun pun kena tengok lah. Tahun lepas cukup dah nisab, tahun ni cukup dah nisab. Macam tu lah kita kira lah. Kira berapa ekor darab dengan nilainya. Nilai pun mungkin tak sama. Hak besar sikit dia ada nilainya, kecil ada nilainya. Orang panggil per mata. Mata tengok tahu ni berapa, ni berapa. Ni besar berapa nilai, hak kecil berapa nilainya. Gitu. Kambing yang dia meniaga. Ini soalan daripada Ustaz Sabri. Kambing yang dia meniaga. Awal tahun 25 ekor dia meniaga. Meniaga no? Kambing di kandang dia isi 25 ekor. Meniaga ni makna dia beli kambing daripada orang lain, duduk dalam kandang dia, nanti dia jual. Itu konsep meniaga. Kalau orang mai bagi hadiah kat Ustaz Zamri, siapkan kandang, kita pun buat kandang. Kandang tak kena zakat sebab kita kan nak jual kandang. Kandang tu dia harta yang tak berkembang. Kita pun buat kandang, rupa-rupanya ada orang nak main bagi hadiah. Ustaz, saya nak hadiah kat Ustaz 25 ekor kambing. Yang tu zakat ternakan tak kena sebab tak cukup 40 ekor. Zakat perniagaan pun tak kena sebab kita dapat stok tu, bukan kita beli. Orang main bagi hadiah free of charge. Anda faham? Perniagaan ni kita keluar modal, keluar duit dapat kambing. Lepas tu kita promosi, kita tangkap gambar, ada orang nak, orang main beli. Itu tijarah, business.
Tapi kalau saya buat kandang, orang mai bagi kat saya, ustaz ni kami nak bagi kambing. Kesian ustaz ni. Ustaz nak makan ke, ustaz nak buat apa, dia mai bagi 25 ekor. Saya dapat free, saya tak keluar modal. Kemudian saya pun up status, apa nak kita jual. Memang saya berniaga, saya tak kena zakat. Sebab saya dapat itu tanpa ada keluar masuk. Keluar duit, masuk barang. Itu baru perniagaan. Mula kita bayar kat orang, orang bagi resit kat kita. Nanti orang beli kat kita, kita pula bagi resit kat orang. Itu konsep tijarah. Kita akan belajar lebih detail dalam bab zakat nanti. Ada disebut dalam Tanwirul Masalik. Ni semua iklan saja. Okey? Kalau orang mai bagi kat saya 25 ekor tu, saya pun menega hak mula tu tak kena zakat. Habis 25 ekor tu tak kena zakat. Lepas tu nampaknya rezeki ni, perniagaan ni menguntungkan. Saya pun mula order. Siapa ada kambing saya beli, saya simpan dalam kandang. Time daripada situlah permulaan perniagaan saya. Tarikh hak saya mula order beli tu, hak mula tu orang bagi kat saya. Orang sedekah kat saya. Orang hadiah kat saya. Faham tak? Ataupun ayah saya duk berniaga kambing. Saya tak minat pun. Ayah saya mati, saya anak tunggal, saya dapat satu kandang tu cara faraid. Saya anak tunggal lelaki, mak tak ada, apa tak ada, saya dapat semua kambing tu. Saya tak kena bayar zakat juga. Sebab saya dapat tu tanpa ada muawadah, keluar modal dapat barang. Saya dapat barang tu percuma, cara pusaka. Habiskan dulu jual semua tu, nanti order yang baru masuk, kita tarikh. Inilah tarikh aku mula berniaga. Tahun depan baru aku kena bayar zakat. Faham ke tak faham? Jadi hak kita dapat pusaka tu free, kita bukan bayar apa kat ayah kita. Dia main turun harta tu dekat kita semuanya. Okay, saya tengok soalan daripada Ustaz Sabri ni macam mana. Kambing yang dia dapat awal tahun 25 ekor. Okay, ujung tahun tinggal 2 ekor saja. Tinggal 2 ekor tak sampai setahun. Ujung tu tinggal 2 ekor. 2 ekor tak kena zakat lah. Kalau kita kata zakat penternakan pun 2 ekor tak cukup 40. Kalau kita kata zakat penternakan pun 2 ekor. 2 ekor berapa nilai dia? Kalau seekor 1,000, 2 ekor baru 2,000. Tinggal 2 ekor tak kena lah. Cuma dia kena cantum dengan duit dia lah. Kalau dia ada duit, 2 ekor ni, nilai 2 ekor ni gabungkan dengan duit. Nak tengok kena ada zakat wang simpanan. Kena ke tak kena? 2 ekor katalah 2,000. Duit dia ada berapa? Duit dia ada 20,000. Campur dengan 2 ekor ni, mana duitnya ada 22,000. Bayar zakat wang simpanan. Gitu. Kalau wang simpanannya tak cukup nisab, tak kena apalah. Sebab 2 ekor ini tak mencukupi nisab perternakan 40 ekor dan tidak, nilainya juga bukan nilai nisab wang simpanan. Tinggal 2 ekornya. Baik. Nilai zakat perniagaan itu dikira sebelum ditolak kos membela atau selepas tolak Lepas tolak baru kita tahu. Kita letak harga lembu 4,900. Orang duk jual 4,900. 5,000 lah kata seekor lembu. Dia tentu tahu kos-kos tu dia tolak. Dia tolak baru dia dapat nilai modal sebenar. Bukan 4,900 itu kita kira setelah dia tolak makan minum apa semua, baru dia akan dapat nilai sebenar. Modal sebenar lembu tu kali dengan berapa ekor. Kambing yang di bawah orang lain tolong jaga. Bawah kat orang. Kambing yang di bawah dengan orang kena zakat tak? Tuan pemilik kambing tu lah. Siapa tuan kambing tu? Bukan orang yang jaga tu. Tuan yang punya empunya. Owner kambing tu kena bayar zakat. Tengoklah kalau dia berniaga, nilai kambing. Kalau dia betul-betul menternak, jumlah kambing. Zakat daripada sejumlah kambing tu. Berapa ekor kena zakat. Siapa tuan dia tu lah bayar. Macam bendang lah. Kita tak buat tapi kita tuan bendang. Kita upah orang.
upah orang tabung baja, upah orang sembok racun, upah. Nanti bendang tu, padi tu siapa bayar zakat? Tuan bendang. Walaupun dia tak buat, tapi dia urus je. Jadi tuan kambing wajib bayar zakat kambing. Lihatlah yang saya tekan awal-awal, nak bayar zakat penternakan ke perniagaan. Kalau makan dedak, tak makan rumput fi kalain mubah di padang ragut yang tidak perlu bayar. Kalau makan di padang ragut yang tak perlu bayar tu, penternakan. Tapi kalau makan dedak, duk lang kandang, duk jamu macam tu, yang tu zakat perniagaan. Zakat perniagaan dia ikut nilai binatang. Binatang 10 ekor lembu, sekok 3,000, 10 ekor 30,000, wajib zakat. Walaupun kalau ikutnya zakat penternakan lembu kena 30 ekor. Tapi ni 10 ekor pun kena bayar zakat dah. Pasal kita kira nilainya, kita tak kira ekor dia. Kuantiti dia kita tak kira. Saya depa jamu dedak. Lepas tu depa duk beli lembu, jual lembu, beli lembu. Depa bukan bela beranak macam tu. Tambah-tambah musim korban orang yang bisnes lembu ni kan. Dia beli lembu, dia pergi penuh kandang, nanti orang akan order kat dia. Bila lembu kurang dia beli lagi macam tu. Dia bukan biarkan ada bakar apa semua dah, depa transit saja bermusim. Cuti sekolah bulan 12 dia beli lagi lembu. Orang nak buat kenuri dia tahu. Dia keluar modal beli. Macam tu. Itu zakat perniagaan. Macam saya meniaga buku lah. Bila buku saya habis, saya cetak lagi, ulang cetak. Saya buat keluar modal duit. Saya buat keluar duit, dapat buku. Di buku tu ada duit kita. Jadi, dia bukan kira apa buah buku, dia kira nilainya. Nilai cukup nisab. Nisabnya pula, nisab ikut duit. 2.5%. Hak kita duk bincang ni, 40 ekor kambing, zakatnya sekok kambing dikeluarkan. 5 ekor unta, zakatnya sekok kambing. Dia kira ekor, dia kira binatang tu. Dia tak kira nilai. Itu penternakan. Tapi sekarang ni banyak jamu dedak lah no. Banyak bagi makan dedak dah. Tak ada orang duk. Ada kot no, tapi tak ramai lah. Biasanya orang jamu dedak lah. Orang pun tak pengembala di padang duk kurung je. Bela lembu pun duk dalam kandang, duk kurung tu lah. Tu ada pembeli mai jual. Nampak luak tak banyak dah, dia beli pula. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Jadi barang tu dibeli dan dijual. Itulah konsep tijarah, perniagaan. Bukan lagi penternakan. Ini kena faham lah. Orang bela tak faham, apa ya? Tu Sayyidina Umar kata kalau nak berniaga kena faham fiqh muamalat. Kalau nak menternak kena faham fiqh zakat. Tak faham dia mengaji juga, mengaji lembu 30 ekor baru kena zakat. Lembu dia 10 ekor, dia tak bayar zakat. Padahal 10 pun kena sebab dia jamu dedak. Dia beli lembu tu, dia jual ke orang, dia beli pula, dia jual ke orang. Dia jadi orang tengah aja. Dia jadi orang tengah. Jadi itu perniagaan namanya. Tak mengaji memang tak tahu, maka banyak benda kewajipan yang tidak dilakukan. Hak-hak dengan orang fakir miskin, hak dengan Allah Ta'ala tidak jelas benda ni. Jika bela dan jual, zakat dua-dua. Bela tengok makan apa tu. Kalau bela makan rumput, padang ragut, zakatnya zakat ternakan. Memang orang bela pun dia jual. Takkan banyak-banyak dia tak jual, dia jual juga. Tapi dia lebih kepada penternakan. Penternakan ni dia letih lah. Dia bawa, dia upah pengembala, jaga di padang, apa semua. Dia letih. Kerana susah payahnya dia tu nak dapatkan rumput, apa semua bela. Cara orang kampung bela ni. Yang tu kalau sikit tak kena zakat lah. Kalau 30 ekor lembu baru kena zakat. Kita tak kira nilai. Kita kira dia zakat dia bukan dua-dua. Zakat dia zakat bela dan jual. Kalau bela tu bela makan rumput macam tu, zakatnya zakat ternakan. Bukan zakat perniagaan. Faham tu istilah penternakan dengan perniagaan tu? Ada beza dia. Beza di sudut makan, jamu makan kat binatang tu, beza di sudut cara nak buat keluar zakat. 30 ekor lembu buat keluar sekok lembu. Tabi'ah, musinnah. Ada dalam kitab tu, kita pun tak berapa nak ingat sangatlah.
banyak ni jumlah, banyak ni keluar, banyak ni. Dia kira jumlah binatang. Itu penternak. Saya pun kena ingat sangat sebab jumlah dia pun kena tengok nota lah. Kena tengok balik surat yang Sayyidina Abu Bakar simpan tu, panduan zakat. Baik. Manakala zakat emas diwajibkan apabila cukup 20 dinar, dipanggil 20 mithqalan. 20 dinar iaitu kadar yang bersamaan 80 gram mah ataupun 85 gram. Waktu saya tulis ni saya kata 80 gram, bila saya rujuk balik kebanyakannya orang tulis 85 gram. Mah kalau 85 gram kena bayar zakat. Mah yang disimpan lah, termasuk juga wang simpanan. Wang tu dikiaskan dengan mah. Orang lelaki boleh beli mah simpan. Beli mah simpan. Jangan pakai. Simpan di bank. Dinar. Beli dinar simpan kan. Boleh. Simpan tak salah. Tak buat keluar zakat tu yang salah. Allah Ta'ala sebut. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ. Orang-orang yang menyimpan mah dan perak. Simpan mah perak. Walam yunfiqunaha fi sabilillah, tetapi tak bayar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, bagi tahu mereka khabar gembira, mereka akan dapat siksa yang pedih. Simpan tak salah, simpan duit di bank, simpan duit di tabung haji semua tak salah. Tapi kalau tak bayar zakat, yang ni kena siksa. Akan di-iron muka mereka, belakang mereka, lambung rusuk mereka akan dipanaskan, di-iron. Di akhirat nanti ada siksaan. Orang perempuan pakai di badan tak kena zakat. Kalau dia pakai mengikut uruf. Kena cek uruf negeri masing-masing. Perempuan pakai mah di badan, berapa kadar yang dibolehkan. Buka laman web zakat negeri masing-masing, tengok uruf tak sama. Ada negeri bagi perempuan pakai 85 gram saja. Ada negeri boleh pakai 100 gram di badan. Hak tu tak kena zakat. Kalau pakai lebih daripada kebenaran keizinan uruf, baru kena zakat. Lebih itu pula kalau lebih 85 gram. Contoh negeri ini benarkan perempuan pakai 100 gram je di badan. 100 gram saja. Dia pergi pakai 185 gram. Maka dia kena bayar zakat tak? Kena. Orang bagi pakai, Majlis Fatwa Negeri mengeluarkan uruf pemakaian 100 gram. Contoh, 100 gram boleh pakai. Dia pakai 185 gram. Dia kena bayar zakat hak ekstra. Hak 85 gram tu kena bayar zakat. Hak 100 tak payah. 100 memang diizinkan. Jadi dia kena pergi tanya nilai 85 gram ni berapa. Dia kena buat keluar 2.5% daripada barang kemah yang lebih daripada kadar uruf. 2.5% daripada 85. Hak lebih itu 100 tambah 85. 185 gram ada di badan dia. Bukan dia bayar 2.5% daripada 185 gram. Bukan macam tu. Hak 100 itu halal. Hak bahagian haram tu saja dia keluarkan zakat. Faham tak? Kalau negeri Kedah, saya cek tahun lepas lah. Tak tahulah, mudah-mudahan tak berubah kot. Dari Kedah membenarkan 85 gram saja pakai di badan. Makcik-makcik, kakak-kakak, 85 gram saja. Kalau dia pakai lebih, tengok lebih banyak mana. Kalau lebih 85 juga, dia kena zakat 85. Makna 85 halal, tambah ekstra 85. Jadinya 170 gram. Siapa pakai 107, kan 85 halal, tambah 85 haram. Siapa pakai 170 gram di badan, dia kena bayar zakat. Zakat bahagian mana? Bahagian hak lebih itu saja. Jadi 2.5% daripada 85 gram hak lebih. Kena zakat lah. Kalau dibenarkan pakai 85 gram, dia pakai 100 gram. Lebih berapa? Lebih baru 15 gram, hak tu tak kena zakat. Hak tu tak kena zakat lah. Tapi kalau dia pakai 85 tambah 85, 85 tu nisab tu. 170 gram, maka dia kena bayar 2.5% daripada kadar lebih. Bukan daripada keseluruhan mah tu, daripada kadar lebih sahaja. Jadi kena rujuk negeri masing-masing keizinan uruf pemakaian mah. Makcik-makcik, kakak-kakak, datin-datin, isteri-isteri,
tolong tengok. Takut lebih berdosa duk gantung di leher. Lebih berdosa duk gantung di telinga. Lebih berdosa duk gantung di lengan tu, cincin tu. Mami Jarum pakai punya banyak. Jangan jadi Mami Jarum. Mami Jarum pakai mai banyak dia berlakon je no. Bukan dia pakai hari-hari, tu dalam lakonan. Kalau pakai hari-hari tak pernah timbang, tak pernah ambil tahu. Oi, kadang-kadang tu kena bayar zakat, mis tak bayar. Oh, kacau. Kena bayar. Tak tahu nak bayar ke siapa, mai bayar melalui Mahat Taujih. Mahat Taujih boleh jadi orang tengah bayar zakat Pulau Pinang melalui pengurusan Mahat Taujih Islami. Kita akan dapat juga manfaat dia. Kalau kata zakat 20,000, kita serah sepenuhnya kepada zakat Pulau Pinang 20,000. Hujung bulan dia akan kembalikan setengah 10,000 masuk akaun Mahat. Oh, boleh lah kan. Boleh lah. Dapatlah manfaat tu untuk pengurusan Mahat. Tak tahu nak bayar kat siapa, mai bayar kat Mahat Taujih Islami. Gitu. Baik. Dapat resit rasmi, boleh pengecualian cukai. Dapat resit untuk pengecualian cukai. Manakala zakat emas diwajibkan apabila cukup 20 dinar, iaitu kadar yang bersamaan 85 gram emas pada masa sekarang. Dan zakat perak pula apabila cukup nisabnya 200 dirham. Perak saya tak apa cakap sangat perak. 200 dirham ni berapa nilai dia, kena tanya orang yang buka kedai emas perak. Dia tahu lah. Dia tahu. 200 dirham. Kerana satu auqiyah ni perak, satu auqiyah perak bersamaan 40 dirham. 40 dirham kali dengan 5 auqiyah. Nabi ada cakap 5 auqiyah tu. Wala fi maduna khamsati awaqin min al-fidda sadaqah. Nabi kata 5 auqiyah. 5 auqiyah kali dengan 40 dirham, maknanya 200 dirham. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan untuk emas dan perak adalah 2.5%. 2.5%. Ustaz, zakat emas hiasan. Emas hiasan macam mana? Emas yang dipakai di badan tu, tu tak kena zakat kalau kita pakai mematuhi uruf negeri masing-masing. Perempuan lah pakai. Kalau orang lelaki pakai memang kena bayar zakat. Orang lelaki haram pakai. Ni pakai yang panggil al-huliyul mubah, perhiasan yang harus. Rujuk dekat Syekh Nur pula. Betul, boleh. Bonda Nur tolong tanya Syekh Nuruddin lah, insya-Allah. Saya ada benda yang saya tak tahu, dan itu zakat perak apa tu saya tak apa tahu lah. Cara nak kira dia tu. Baik, apa tadi? Perhiasan kalau harus, yakni yang pakai itu orang perempuan bukan orang lelaki. Dia pakai itu juga mengikut ketetapan negeri, kebenaran. Perhiasan yang harus dipakai, kadar yang munasabah. Itu tak kena zakat. Hak lebih itu kena zakat. Lebih kena zakat. Lebih itu kena zakat. Zakat emas hiasan yang lebih daripada uruf, kena zakat. Boleh digabungkan dengan wang simpanan? Ya, kena gabung. Kena gabung. Hak lebih tu, kalau cukup nisab, kena bayar zakat emas. Kalau tak cukup nisab, tengok nilai hak lebih tu, campur dengan wang simpanan. Bayar zakat sekali dengan wang simpanan. Bagus soalan ni. Hak lebih tu. Hak lebih tu, kena bayar zakat wang simpanan. No? Macam tu juga orang gadai mah. Gadai mah, dia tak boleh nak pakai. Gadai. Tersimpan. Dia hutang, dia gadai. Dia gadai kan? Kita tolak kos hutang dia tu, berapa peratus daripada emas tu yang boleh cover hutang. Dia gadai. Berapa peratus emas? Ni kena tanya pihak. Emas itu masih hak dia. Selebihnya, emas itu masih hak dia. Dia gadai untuk hutang kan. Mungkin 30% daripada emas yang dia gadai itu untuk cover hutang, untuk nilai hutang. Ni pun minta emas lebih. Ni pun minta contohlah, saya pun tak tahu Ar-Rahnu ni macam mana.
Contoh dia minta mah nilai 50%. 30% cover hutang. 20% tu lebih. Hak lebihan tu, 20% hak lebih tu, kena dia ambil kira, nanti kena campur dengan wang simpanan. Kalau kita tak tebus gadaian, 20% daripada nilai mah. Kita bayar mah tu bernilai 50% daripada kadar hutang. 20% melebihi kadar hutang. Ni pun tentu ambil mah lebih. Kita hutang 3,000, dia ambil mah 6,000 contoh. Mah nilai 6,000, hutang 3,000 je. Jadi 3,000 tak apalah nak ambil hutang tu. Hak 3,000, hak 6,000, mana hutang 3,000, mah nilai 6,000. 3,000 hak lebih ni kena gabung dengan wang simpanan untuk mencukupkan nisab. Kena bayar zakat lah kalau cukup nisab. Mungkin duit dia ada 18,000 je. Dia kena ingat ada 3,000 lebih di gadaian dia tu. 18, 19, 20, 21,000 sebenarnya duit dia. Kena bayar zakat. Betul. Itu dalam bab gadaian. Hak untuk tutup hutang tu tak payahlah. Pasal kita hutang 3,000, mah kita hak nilai 3,000 tu tak ada apalah, hutang bayar. Tapi mah kita 6,000, mana ada lebihan 3,000 lagi. Nilai tu perlu disempurnakan dengan wang simpanan. Okey, panjanglah cerita bab-bab zakat ni. Cikgu Ishak. Cikgu Ishak tanya, simpanan dalam tabung haji dah bayar zakat? Ya, tabung haji dia bayar siap, dia buat potongan siap. Simpanan dalam tabung haji dah bayar zakat oleh bank. Okey, tabung haji kita akad, kita benarkan mereka untuk buat potongan. Tak payah fikir lah tu. Penyimpan nak bayar lagi ke zakat simpanan? Gini. Kita ni ada simpan di bank, ada simpan di tabung haji. Hak tabung haji tu tak payah usik dah, mereka buat potongan siap-siap. Hak di bank tu kita kena tengok juga. Sebab semua duit kita, dia ada bank Islam, akaun bank Islam, Maybank, tabung haji. Dengar elok tu. Dia ada simpan di tabung haji, dia ada simpan di Maybank, dia ada simpan di bank Islam. No? 3 tempat ni dia simpan. Di bank Islam duit dia ada 5,000. Di Maybank pun 5,000, 5,000, 10,000. Di tabung haji duit dia ada 20,000. Tabung haji tak apalah, dia potong siap dah zakat tu, dia bayar siap. 20,000 di tabung haji, 5,000 di bank Islam, 5,000 di Maybank. Hak tabung haji tak payah fikir dah, sebab mereka bayar siap-siap zakat bagi pihak kita. Kita benarkan, kita bagi mandat wakalah kepada mereka. Persoalannya, hak 5,000 di bank Islam, 5,000 di Maybank ni nak kena keluar zakat tak? 20,000 di tabung haji. 5,000 bank Islam, 5,000 Maybank. Kena keluar zakat tak di bank simpanan Maybank dengan bank Islam ni? Kalau cantum 5,000, 5,000 baru 10,000 kan? Ni wang simpanan kita baru 10,000. Ada orang duk fikir tak kena bayar zakat. Sebenarnya kena bayar zakat. Sebab kaedah nak tahu duit simpanan kita kena gabung sekali dengan hak tabung haji. Tabung haji 20,000, Maybank 5,000, bank Islam 5,000. 20 tambah 5,000, 25,000, tambah 5,000 lagi 30,000. Total duit dia, keseluruhan duit dia 30,000. Cukup lagi nisab? Cukup lah, nisab 20,000, 30,000. Lebih daripada cukup. Maka dia wajib bayar zakat 2.5% dari 10,000. Ni 5,000, 5,000 ni 10,000. Jangan dia kata 10,000 tak cukup nisab. Nak tahu cukup nisab tak cukup nisab, kena gabung semua. Hak tabung haji pun campur sekali. Bila kita gabung, ni 20,000, ni 5,000, 5,000, 30,000. 30,000 kena zakat. Cuma hak tabung haji tak payahlah sebab ni bayar dah. Hak 2 bank lagi ni tak bayar. 2.5% daripada 5,000 buat keluar zakat bank Islam. 2.5% daripada 5,000 Maybank kena buat keluar zakat. Sebab tu kadang-kadang pengalaman orang telefon, orang tanya, "Ustaz, saya di bank ada 10,000 Ustaz, kena bayar zakat ke tak?" Jangan kita jawab cepat-cepat. Kita tanya di bank ada berapa? 10,000.
Kita kena tanya, di tabung haji ada duit tak? Di rumah ada duit tak? Dia kena gabung semua tu, kena gabung. Mungkin di bank 5,000, di rumah 50,000 duduk simpan bawah bantai. Kena total semua. Hak milik duit tu kena gabung semua. Saya di bank ada 5,000 ustaz, kena bayar zakat tak? Dia pandai, dia tanya kita. Kalau kita gopoh jawab, tak boleh. Sebab tu hukum hakam ni kadang kena bersembang. WhatsApp tak lepas. WhatsApp tak nampak. Dia WhatsApp, ustaz saya di bank Islam ada 5,000 saja. Tahun ni saya kena keluar zakat tak? Kita pun terus jawab, 5,000 tak cukup nisab, tak payah bayar. Padahal dia ada merata. Di tabung haji ada, di tabung haji 100,000. Di bank Islam 5,000. Makna duitnya 105,000. Kita bukan nak curi duit dia. Kita kena tahu duit sana sini. Bawah bantai ada lagi. Dalam jubah dia, dalam almari dia. Ketika nak bayar zakat, kena totalis semua sekali. Saya buat contoh tadi. Tabung haji 20,000. Tak apalah tabung haji berapa ringgit pun, ni pun potong siap dah. Okey, dalam bab pembayaran, lega lah kita yang simpan tabung haji. Tapi dalam bab penjumlahan, kena jumlah semua. 20,000 di tabung haji, 5,000 Maybank, 5,000 Bank Islam. 5,000 nampak macam 10,000. Macam tak cukup nisab. Tapi dijumlahkan ke semua duitnya, nisabnya cukup. Maka kena bayar 2.5% daripada 5,000 Bank Islam, 2.5% daripada 5,000 Maybank. Mudah cakap, 2.5% daripada 10,000 ini perlu dikeluarkan zakat. Nak jawab soalan orang kan senang. Kadang kita faham gulain. Hakikat simpanannya bukan takat Maybank, Bank Islam. 5,000 dia Bank Islam, 5,000 di Maybank. Dia nampak macam tak cukup. 5,000 mana cukup? Nu ada lagi di Affin Bank, 5,000 di CIMB Bank. Jumlahkan semua sekali duit kau. Yang mana akaun nama kau tu jumlahkan. Hak di rumah, hak duduk bawah bantai pun kumpulkan sekali. Begitulah. Sebab ada orang tak faham. Bila dia dengar dia tepuk kepala dia, telur. Duk ingat hak di bank tak kena bayar. Pasal 10,000 tak cukup nisab. Dia lupa akaun tabung haji dia tu, dia tak campur. Kaedah nak tahu nisab, kena campur semua. Bab nak bayar, hak tabung haji tak payah usik. Mereka bayar dah. Hak bank kita tak bayar lagi. Kena bayar lah. Gitu. Tak mengaji banyak orang tak tahu. Baik. Boleh bayar zakat di luar karya kita. Boleh dalam negeri, boleh. Kalau negeri lain-lain tu khilaf lah. Khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Khilaf. Ada yang kata tengok dia kerja di mana, bayar di tempat kerja. Kalau negeri lain pun dia buat bendang di Sungai Petani. Dia orang Pulau Pinang, bendang dia di Sungai Petani. Boleh bayar zakat di Kedah pasal dia kerja sana. Gitu pula. Ini masalah khilaf. Nak bayar negeri lain semua tu khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata tengok dia kerja di mana, bukan tengok dia duduk di mana. Duduk Pulau Pinang, tapi bendang dia duduk buat di Tikam Batu tu. Dia ada sorak rentas negeri, pergi tengok bendang dia. Dia boleh bayar di Kedah. Nak bayar di Pulau Pinang pun boleh sebab dia tinggal di Pulau Pinang, kerja di Kedah. Ini semua masalah khilaf. Yang penting kita bayar zakat. Kita bayar zakat. Ada ulama membenarkan duduk di tempat lain, bayar di tempat lain. Duduk di Kedah, bayar di Pulau Pinang. Duduk di Kedah, bayar zakat di Selangor. Ada ulama yang membenarkan, ada ulama yang melarang. Tujuan larang tu takut fakir miskin yang ada di sekeliling kita ni tak terbela. Itu je lah. Kita duduk situ, kita tak bela orang susah sini, kita pergi bela orang susah jauh. Itu yang dibahaskan oleh para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Menarik tajuk zakat ni, memang menarik. Memang kita kena mengaji lebih detailnya, banyak muka suratnya. Ada bab khas dalam kitab Tanwirul Masalik nanti. Setiap zakat tu dibahaskan dengan dalil-dalilnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.